So illustration number 7 in admission of a partners chapter la illustration moda read பண்றேன். Anand and Balu are partners in a firm. So ரெண்டு partners இருக்காங்க Anand and Balu. Sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Asset side la land 60, stock 40, debtors 20, cash 10. Total 1,30,000. So asset side la உள்ளது கொடுத்திருக்காங்க. Liability side la capital la Ananduk 50, Baluku 30,000 rupees, sundry creditors 20, P&L loss account 30,000. So அப்ப இதுல வந்து ஒரு undistributed or accumulated profits and losses இருக்கு. அது என்ன பண்றதுன்னு நமக்கு தெரியணும். Right. Chandru is admitted as a new partner. So new partner பேர் Chandru on 1/4/2018 by introducing a capital of 20,000 rupees. அவர் எவ்வளவு capital introduce பண்றார்? 20,000 rupees introduce பண்றார் for 1/4 share. அவருக்கு 1/4 share கொடுக்கறாங்க. I am not going to bother about the share now, so we are going to discuss the calculation of new P&L ratios, the next aspect. And subject to the following adjustments. என்னன்னா stock to be depreciated by rupees 3,000. Depreciated by 3,000 சொன்னால் சொல்லப்பட்ட amount reduce ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப நமக்கு loss 3,000 rupees. Loss வந்து 3,000 rupees. And provision for doubtful debts to be created for na fresh create பண்றாங்க. அப்ப PDD create பண்ணாக்க நமக்கு loss எவ்வளவு amount அதே 2,000 rupees. Right. And land was to be appreciated by 10,000. நீங்க balance sheet compare பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல. So appreciated by 10,000 நமக்கு gain by 10,000 rupees. Right. Prepare revaluation account, capital accounts of the partners after admission. Director revaluation account capital account போட சொல்லிட்டாங்க. எதை போட சொல்லல? Journal entry prepare பண்ண பாஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல. Now I am going to open directly the required things here. So revaluation account and then capital account should be in columnar form. Capital account revaluation account la debit side la enna irukonu appdi சொன்னாக்க debit side credit side. debit side la enna irukonuna asset decrease ஆனாலோ liability increase ஆனாலோ unrecorded liabilities இருந்துச்சுனாலோ அது இந்த சைடுல வரணும். அதே சமயத்துல asset increase ஆச்சுனா liability decrease ஆச்சுனா unrecorded assets இருந்தா இந்த சைடுல ரெக்கார்ட் பண்ணனும் credit sideல. capital account வந்து columnar formல 3 columns should be opened here. Right. So 3 column போட்டுக்கிறேன். debit sideல 3 column, credit sideல 3 column. So we have 3 columns here, debit and credit. Anand and Balu, Chandru. Anand, Balu and Chandru. So these are the 3 partners we have. Anand, Balu, Chandru. அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காலம் நான் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். Anand, Balu and Chandru. I hope so you could understand the format here. Right. So capital brought in ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். கேபிட்டல் என்னென்ன பண்ணோம்? கேபிட்டல் brought in பத்தி பார்த்தோம். அந்த கான்செப்ட் வருது. ரெண்டாவது accumulated profits and losses வந்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண அது ரெண்டாவது கான்செப்ட் இருக்கு. மூணாவது கான்செப்ட் revaluation of assets and liabilities இருக்கு. இந்த மூணாவது கான்செப்ட் மூணுத்தையும் சேர்த்து இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல கவனிச்சிங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது accumulated profits and losses இருக்கான்னு பாருங்க. that should be distributed to the old partners in the old ratio first of all. incoming partner capital கொண்டு வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? part number 2. part number 3, is there any changes in assets and liabilities value ன்னு பாருங்க. இருந்துச்சுனா அதை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண through revaluation account. right. first capital brought in. முதல்ல எடுத்தனே opening capital போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். we have to start with the opening capital here. so by balance brought down. ஆனந்துக்கு எவ்வளவு இருக்கு பேலன்ஸ்? 50,000 ஓபனிங்ல இருக்கு. பாலுக்கு 30,000 இருக்கு. நோ பேலன்ஸ் இன் சந்துரு, ஏன்னா அவர் இப்பதான் அட்மிட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் இஸ் எனி கேபிட்டல் brought in by the incoming partner அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆஃப் கோர்ஸ் சந்துரு கொண்டு வரார். அதை முதல்ல நம்ம சந்துரோட என்ன என்ட்ரி? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சந்துரு அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சந்துரு தானே, சந்துருஸ் கேபிட்டல் தானே இங்கே போட்டுக்கலாம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் how much he brings in? 20,000 rupees. okay. செகண்ட் பார்ட் accumulated profits and losses இருக்கான்னு பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்க்கலாம். அசெட் சைடுல ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். accumulated losses இல்லை, ஆனா லைபிலிட்டி சைடுல P&L அக்கௌண்ட் இருக்கு, அப்ப ப்ராஃபிட் இருக்கு. இந்த ப்ராஃபிட்டை யாருக்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும்? ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் அக்கௌண்ட் ரேஷியோல போயிடணும்.
அது யாருடைய அக்கௌண்ட்டில் போய் கிரெடிட் ஆகுது? கெயின் இருந்தால் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுது. கிரெடிட்ஸ்னால் கிரெடிட் சைடில் போட போகிறேன். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ எவ்வளோ இருக்குது? 30,000 இருக்குது. 30,000 ருபீஸை நான் 2 பேத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்குறேன். ஆனந்துக்கு எவ்வளோ ரேஷியோ? 7/3. 7/3 ஒருத்தருக்கு, 7/10 ஒருத்தருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு 3/10. 7/10 21,000 ஆனந்துக்கு, 9,000 for Balu. I hope you could understand this value. The distribution of this value is over. Right. ரெண்டு முடிஞ்சிச்சு. Revaluation of assets and liabilities சம்பந்தப்பட்டது இங்கே இருக்குது. ஸ்டாக் வேல்யூ டெப்ரிஷியேட் ஆகுது. இப்போ லாஸ்ட் எங்கிட்டு போகணும்? இந்த சைடில் to stock வேல்யூ வந்து 3,000 rupees. ஓகே. PDD 2,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு லாஸ் நான் இங்கிட்டு போட்டுக்கிறேன். ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் கிரியேட்டட், ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, லாஸ். லேண்ட் வேல்யூ அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு, நமக்கு கெயின்னா கிரெடிட் சேல் வரணும். ஸோ பை லேண்ட் வேல்யூ இஸ் 10,000. இப்போ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டேலி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அல்டிமேட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கிடைக்கும். ஸோ 10,000 கெயின், 5,000 லாஸ். அப்போ அல்டிமேட் நமக்கு கெயின் தான் வருது, ரைட்? ஸோ அந்த 5,000 ருபீஸை நம்ம யாருக்கு பிரித்து கொடுக்கணும்? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஆனந்த் அண்ட் பாலுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும். என்ன ரேஷியோவில்? அவங்களுடைய ஓல்டு ரேஷியோவை 7:3 ரேஷியோவில் கொடுக்கணும். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆனந்த் அண்ட் பாலு. ஆனந்துக்கு வந்து 5,000 இன்ட்டு 7/10, பாலுக்கு வரும்போது 5,000 இன்ட்டு 3/10. ஸோ இவருக்கு 3,500, இவருக்கு 1,500. ஐ ஹோப் ஸோ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர். ஸோ இங்கே ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட், இது வந்து ப்ராஃபிட். லாஸாக இருந்தால் ஆப்போசிட் சைடில் வந்திருக்கும். அதே மாதிரி அக்யூமுலேட்டட் லாஸஸாக இருந்தால் அது இந்த சைடில் வந்திருக்கும். ஸோ 3,500 and 1,500. Nothing is there. If I tally this, I will get the final balance 71,74,500. இங்கே வரும்போது 40,500. And for Chandru there is no any change. கொண்டு வந்த அமௌண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. நான் டேரெக்டாக அந்த அமௌண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். 74,500, 40,500 and 20,000 rupees. To balance carried on. So 74,500, 40,500 and final value is 20,000 rupees. Then you can rewrite this as balance brought down in the next slide. So balance brought down. So by balance brought down 74,500, 40,500 and 20,000 rupees. That's all. Okay.